ओं साईराम जय साईराम। गोटे दिन गुरुवार अनुभूति कहनी बोली मोर जो माने मत भल पाती मेसेज करती जे माँ आम आज अनुभूति शुणी पार्लुन गुरुवार गोटे समय आसी थाए नुआ वर्ष आम गोटे समस्त मंगल होता है कि तारी भितर गोटे परिस्थिति एमती है जे खुड़ी शाशुंकर डेथ हो गला दी दिन सुधी हवा 10-11 जमी जहाँ जेहेतु बाहर रोचे आपण मैंने समस्ते ब्लॉग से देखिए से छाड़ी शाशुघर गाँ परिवेश सबू आउ प्राय मोर दीटा शाशुघर शाशुर जो जन्म होते से जगह को जाइली 25 वर्ष पर नुआ नुआ बाहिकी जाइली आउ ससुर पुओ होइकी आसी मोर मलासुर घर को आम इे आमर जन्म इे कितु जिते बड़े जहाँ भल मंद है आमको खोजी था आम जाता जेहेतु पिला बाहर पढ़ुते छोट बेलू सेमती जावा आसवा एत नाला दिने अधे गले से जो भल पाइबा स्नेहमता आउ माने विश्वास करें सुंदर अनुभूति सब सेठी भी बहुत मु अनुभूति पाई आउ स्नेह ममता भी भल पाइबा पाई सेठी काम सारिकी आ भितर ये सब असुविधा मु भिडियो केमती आउ करी मो माँ मैंने जो मेसेज करें वीडियो देखी पार्लुन बोली कौन करवा सब बड़े तो सुविधा असुविधा तो अच्छी ना तेणुक आज शिरडी घटी गोटे सुंदर अनुभूति निश्चित कहि प्राय बाबा कथा तो एमती सरबनी दिन राति जिते बेले ही जहाँ तू अनुभव करू मन पकईदेबू ता भीतर अनुभव रु अनुभूति होता है बाबा गोटे सुंदर ध्वनि आरंभ करिबा। साई राम बोल साई श्याम बोल 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 साई राम बोल साई श्याम बोल। जय श्री साई सब साई गणी मोर कोटि कोटि प्रणाम। शिरडी रे जिते बेले गोटे पिला गोटे पुओ को जिते परिवार गाँ ता भीतर समस्ते अकर्मण्य बोली भावती अज्ञानी बोली भावती ताको किते दुख दियंती आ बुझीबा को गोटे गोटे परिवार भितर जदि जड़े सरल हैला सम्मान देला पाटी चुप करी रहिला ताको समस्ते टेका पकई थांती से कथा कही था पाचिला आंब को समस्ते टेका पकई थांती कंचा आंब को किए पचारे भल भल जो मैंने भक्ति जोगे अच्छा भक्ति करती भल पाती प्रभु को तांको सब बेले कमेंट मिलता है खराब कमेंट करी थांती क्रिटिसाइज जोटा कहती तू एत बड़ भक्त तू एमती पूजा करुचु तू एमती डाकुचु भगवान सब बेले भक्त को ही दुख दे था। तेणुक बाबा जिते शिरडी रे निष्पत्ति नहीं जे एटा मोर आश्रयस्थली एटी मोर जिते पिला अच्छा समस्तंकर दायित्व मोर बोली तारी भितर गोटे छोटिया पुओटे तार अनुभूति मु कहूँ जिते बड़े ताको परिवार भितर समस्ते दुख दे था टर्चर करी थांती सी किसी क्या कहनी सब बेले एमती मन दुख कर बसी थाए किंतु तार जेजेमा ताको सब भल पाई था किंतु जेजेमा जेहेतु बयस हो जाइतिला सी जीतिकिटा सक्षम सेतिकिटा सपोर्ट करती आउ तांको चिन्ही थांती मध्य जे पिला केबे मूर्ख नुहे अज्ञानी नुहे आउ शांत स्वभावर पिलाटी बहुत सुंदर पिलाटी किंतु से सब बेले जितेबाला चुप रहे गोटे गोटे परिवार देखिए चुप रहिला माने तुमको समस्ते गाली गुलज करुवे तुम जदि भावुव जे ना मु मोर निजको
ସଂଯତ କରି ରଖିବି, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବି, ଶିଷ୍ଟ ହେଇକି ବଞ୍ଚିବି, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବେ। ତୁ ନିପାରୁ କିଛି କରିପାରୁନୁ, ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ଏ ଘରେ ରହିବାର ତୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତୁ ଆଉ କେଉଁଠି ଯାହା ରହିବୁ। ତା ଭିତରୁ ଶିରିଡ଼ି ବା ବାଜିବ କେମିତି? ଘରେ ଘରେ ଶିରିଡ଼ିରେ କଳି ଲାଗିଥାଏ। ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ବାବା ପୁଣି ସେଠି ହୁଅନ୍ତିନି ଏତେ ବଡ଼ ସାଧୁ, ସେ ଜାଗାକୁ ବାଛି ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା, ସେଠି ତ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ ସରକାର ମାମଲତି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମୁରବୀ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ତାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଚାମଚା 2 ଜଣ ଥାଆନ୍ତି, ଅନ୍ତାପନ୍ତା ସବୁବେଳେ ସେ ଥାଆନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର ଭଙ୍ଗା ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ କାହିଁ 2ଟା 3ଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ବନେଇକିରି ସେମାନେ ଦେଖିବେ ମନ୍ଦିରରେ ବେଶୀ ତାସ ଖେଳିକି ସେଠି ବସିକିରି ପାଞ୍ଚ ପକାଇଥାନ୍ତି। ବଜାରକୁ ଯିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ସେଠି ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଲେ, ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇଲେ, ପାନ ଖାଇଲେ, ପର ଚର୍ଚ୍ଚା ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ବି ରହନ୍ତି, ସେ ଗାଁର ଛକ ମୁଣ୍ଡରେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଢ଼ ଉପରେ ବସିକିରି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ ବି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ। ମୁଁ ତ ମୋର 2ଟା ଶାଶୁଘର, ମୁଁ ତ ଗାଁରେ ରହିଛି, ଅନୁଭବ କରିଛି। ବାପଘର ବି ଗାଁ ବି, ସେଠି ବି ଜନ୍ମ ମାଟି, ସେଠି ବି ଅନୁଭବ କରିଛି। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ୱାଇଜ୍ ବି 3 4 10 ବି ଏମିତି ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଛି କାମ ନଥାଏ, ପର ଝିଅଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥାନ୍ତି। ହେଇ ସେ ଅମୁକ ଝିଅଟା ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ତା ବାପା ତାକୁ ବାହାଘର କରିପାରୁନି, ତା ବାପା ତାକୁ ଦେଇପାରୁନି, ଦେଖିଲେ ସେ ଝିଅର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଝିଅର ବରୁଣ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି ବସିକିରି। କେବେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ 5,000 ଆଦାୟ କରିକିରି ସେ ଝିଅଟାକୁ ଉଠେଇଦେବା? କାହିଁ ଆମର ତ ସକ୍ଷମ ଅଛି ନା, ତାର ସିନା ବାପାର ଗରିବ, ସେ ସିନା ବାହାଘର କରିପାରୁନି, ଆମର ତ ସକ୍ଷମ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ 5,000 ଆଦାୟ କରିକି ତ ଝିଅଟିର ଗୋଟିଏ ଅଳଙ୍କାର କରିପାରିବା। ସେ ଗପ ଗପିବେନି, ସେ ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଅନ୍ତାପନ୍ତା ଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସେଠି ଗାଁରେ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଘଟଣା ହେଉଥିଲା ମାଲିକ କତିକି ଆସି ଖବର ଦେଉଥିଲେ। ତାରି ଭିତରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଏ ପିଲା ଏ ଗାଁରେ ରହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ବି କିଛିଟା ଲୋକ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନଥାନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କର ଆଈ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। କାରଣ ନାତିମାନଙ୍କୁ ନାତୁଣୀମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଅଜା ଆଈ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଜା ଆଈ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଟର୍ଚର ସହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏମିତି ବି ମୋ ପିଲାକୁ ଛୁଇଁବୁନୁ, କାଖେଇବୁନୁ, ଧରିବୁନୁ, ଏମିତି ବି ପୁଅ ବୋଉ କହିଥାନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ବି ଆଈ ଜଣେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ, ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଯୋଗ୍ୟା, ସେ କାହାକୁ ଡରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କ ନାତିକି ସେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। କାରଣ ନାତିକି ସେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ନା, ନାତି ମୋର କେତେ ଭଲ ପିଲାଟିଏ। ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ, ଯଦି ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ସବୁବେଳେ ଜଣେ ବଦନାମୀ ଦେବ, ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଗାନ କରିବ, ଆପଣ ହିଂସ୍ର ହେଇଯିବେ, କ୍ରୋଧ ଆସିଯିବ ଯେ ମୁଁ କିଛି କହୁନି, କିନ୍ତୁ ମୋରି ବାଞ୍ଚ, ମୋରି ବିଚାର, ମୁଁ ଭୁଲ କରେନି, ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଭୁଲ କରିଛୁ, ଭୁଲ ମାଗେ। ଏମିତି ବି ଆପଣ ଯେତେ ଚାହୁଁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଜୀବନରେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କମେଇ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛି, କିଛି ପୁଣ୍ୟ କମେଇକି ଯିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ କରେଇ ଦେବେନି। କାରଣ ପାପୀ ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ମାନେ ଇଏ ଭଳିଆ ବୁଲୁଥିବେ, ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ଅପଶକୁନୁ ବିଲେଇ ଭଳିଆ, ସେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚାରିକତେ ମ୍ୟାଉ ମ୍ୟାଉ ହେଉଥିବେ। ଆପଣ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ କାନ ବନ୍ଦ କଲେ ବି ସେ ମ୍ୟାଉ ଶବ୍ଦଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭୁଥିବ। ତାରି ଭିତରେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, 12 ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ବୟସ ହେବ, 10-12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବୟସ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ସାରିଥାଏ, ଦୁନିଆ କ'ଣ ଜାଣି ସାରିଥାଏ। ତାକୁ ଟର୍ଚର ହେଉଛି ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ସେ ଦିନେ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସି ଭାବୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବାପା ମା କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋତେ ଗାଁରେ କେହି ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତିନି। ଏମିତି ବି ମୋତେ ପାଠ ବି ଚାହାଳିରେ ପଢ଼େଇ ଦେଲେନି, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିକିରି ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ଶୁଣିକିରି ସେ କିଛିଟା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାଏ। ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଗ୍ୟ କରି ସବୁଥିରୁ ଟର୍ଚର କରନ୍ତି, ସେ ସେତେବେଳେ ଲୁଚିକିରି, କାରଣ ସେ ତ ଜ୍ଞାନୀ ପିଲାଟିଏ, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ତା'ର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ତାକୁ କାହିଁକି ଟର୍ଚର କରନ୍ତି, କାହିଁକି ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସରଳ ହେଇକି ସେ ରହିଥାଏ, କିଛି ଗପେନି, ଚୁପଚାପ ରହିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆଜିକାଲି ସରଳ ଲୋକକୁ ତ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଶିରିଡ଼ିରେ ବି ଏମିତି ଲୋକ ଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ପିଲାଟିଏ ଦିନେ ବସି ଭାବୁଛି, ଅନ୍ତାପନ୍ତା କ'ଣ କଲି,
ତାକୁ ହଇରାଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ବସ୍ତାରେ ପୂରେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ଆମେ ଆକୁ ସିରିଡ଼ିରେ ରଖେଇଦେବାନି, କାରଣ ମାଲିକର ଆମର ହୁକୁମ ଅଛି। ସେ ତ ମାଲିକର ଚାକର ନା, ଚାମଚା। ସିଏ ତ କଥା ମାନିବାକୁ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ତାକୁ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ। ବସ୍ତାରେ ପୂରେଇକି ନେଇ ଆସିଲେ, ସିରିଡ଼ି ବାହାରେ ନେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ଏମିତି ବି ପାହାଡ଼ ତଳୁ ଗଳି ପକେଇଥିଲେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା ପିଲା। ସାଇ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି, ସବକା ମାଲିକ ଏକ ହେ। ମୋ ବାବା କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରନ୍ତିନି। କାହିଁକି ଏତେ ସାଇ ଭଲ ହୁଅନ୍ତି, କାହିଁକି ଏତେ ମହାନ ହେଇଛନ୍ତି ସାଇଙ୍କି ହିଁ ଜଣା। ଆମର ରାଗ କ୍ରୋଧ ଅହଙ୍କାର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାବା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କେବେ ନିଦ ଆସେନି, ପଲକ ପଡ଼େନି। ଆଉ ଭୋକ କରୁଥିଲେ ବି ସେ ରୁଟି ଦି ଖଣ୍ଡ ଖାଇପାରନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ କେତେ ନିଜର ଆତ୍ମାମାନେ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି ଭୋକ ଉପାସରେ। ବାବା କେମିତି ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଜମା ଖାଆନ୍ତିନି ବାବା। କାରଣ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥିବ ଆତ୍ମାକୁ, ଭୋକ ନଥିବ, ତାହେଲେ ବାବା ଟିକେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ 5 ଜଣ ଅନେଇଛନ୍ତି, ଭୋକରେ ଛଟଛଟ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବା କେମିତି ଆକୁ ଖାଇଦେବି। ମାଗିକିରି ଆଣିଥିବି, ବାବା ଖାଇପାରନ୍ତିନି। ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିରିଡ଼ିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିକି ଟିକି ପିଲା, ଝିଅ ପୁଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବା ମାନେ ସ୍ନେହ ଆଦର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବସ୍ତାରେ ବାନ୍ଧିକିରି ଭାବିଲେ ଆକୁ ଆମେ ମାରିଦେବା, ଫୋପାଡ଼ିଦେବା, ଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ସିରିଡ଼ିରେ ରହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। କାରଣ ପିଲା ଚାଲାକି ହେଲେ ଯେ ସିରିଡ଼ିରେ ରହିବ, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ସିରିଡ଼ିରେ ରହିବ, ମୂର୍ଖ ରହିପାରିବନି। ଏମିତି ତାଙ୍କର ନିୟମ ସରକାର କଲେ। କାରଣ ସରକାର ଖାଲି ରାଜା ହେଇ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ହେବ, ଯଦି ନ୍ୟାୟ କରି ନ ଶିଖିଥିବ। ସେ କି ରାଜା? ଅହଙ୍କାରୀ ରାଜା, ଜ୍ଞାନୀ ରାଜା ନୁହେଁ। ସେଭଳି ରାଜାକୁ ସାଧୁବାଦ କେମିତି ଆମେ ବି ଦେବା? କେହି ବି ଦେଉନଥିଲେ। ସେ ଛାଡ଼, ବାବା ସବୁ ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟା, ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସାଇ। ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ପିଲାର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଆକୁ ଜୀବ ହତ୍ୟା କେତେ ପାପ, ଏ ପଇସା ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି, ଚାମଚା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଧରିକି ଆଣିଥାନ୍ତି, ବସ୍ତାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ୁଥାଏ, ତା ଭିତରେ କାନ୍ଦୁଥାଏ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ରକ୍ଷା କର। ସେ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ ଶୁଭୁନଥାଏ, କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁ ଶୁଭୁଥାଏ। ତା ଭିତରେ ତ ଆଉ କାହାକୁ ବି ଶୁଭୁନଥାଏ। ତାପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୋହିକିରି ଆଣୁଥାନ୍ତି, ପଡ଼ୋଶୀ ତ ସବୁବେଳେ କାରବାର, ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ ବସ୍ତା ଭିତରେ କ'ଣ ନେଉଛ? ନା ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମାରଣା ସାପ ଅଛି। ବାବା ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ମାରଣା ସାପ ଅଛି। ବାବା କ'ଣ କଲେ, ମାୟା କରିକିରି ବଡ଼ ନାଗଟିଏ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ ସରକାର ଆସୁଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କ'ଣ ତା ଭିତରେ, ନା ଆଜ୍ଞା ତା ଭିତରେ ମାରଣା ସାପଟି ଅଛି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବୁ। ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ତ ପିଲା ବଞ୍ଚିବନି, ସେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି। ସରକାର ବି କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ବାବା କହିଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ଏ ସିରିଡ଼ିରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା କରିବାକୁ ଦେବିନି, କେବେ ଜୀବନ ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ବାବା କ'ଣ କଲେ, ସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ବାବା କ'ଣ କଲେ, ମାୟା କରିଦେଲେ, ସାପ କରିଦେଲେ। ସାପ ହେଇ ସେ ବସ୍ତା ଭିତରେ ଗର୍ଜନ ଛାଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ହେଲା, କହିଲା ଯଦି ସାପ ଅଛି ତାହେଲେ ବସ୍ତା ଖୋଲ, ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଏମିତି ବି ସେ ଗାଁ ଲୋକ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତା ଖୋଲିଲେ, ଇଏ ତ କହିଛନ୍ତି ସାପ ନା, ପିଲା ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି ନା। ପୁଅର ନାଁ ଥିଲା ସତୁ। ତାପରେ ପୁଅକୁ ନାତି କି ଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରାୟ ଆଈ ମା ବହୁତ ଆଡ଼େ ଖୋଜିଛନ୍ତି, ସିରିଡ଼ି ଗାଁ ସାରା ଖୋଜିଛନ୍ତି, ପାଇନାହାନ୍ତି। ମା ବି, ଆଈ ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ତାପରେ ବାବା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମାୟା କଲେ, ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତା କହିଲେ ଖୋଲ, ଇଏ ଜୀବନ ବିକଳେ ବସ୍ତା ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ବସ୍ତା ଖୋଲା ଭିତରେ ପୁଅର କାନ୍ଦ, ଧକ୍କାମୁଖି, ଗୋଇଠା ଶୁଭିଲା। ସେଠି ଡାଉଟ୍ ହେଲା, କହିଲେ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ତ ସାପର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଆସୁନି, ଏଠି ତ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପିଲାର ଲକ୍ଷଣ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଆଈ ମା ଜାଣିପାରିଲେ, କହିଲେ ମୋ ନାତିର କାନ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ତାପରେ ବାବା ମାୟା କଲେ, ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତା ଖୋଲିଛନ୍ତି, ନାଗ ସାପ ପୁରା ଫାଇଁ ଫାଇଁ ହେଇକି ଗର୍ଜନ କଲା। ତାପରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲେ ଯେ ଇଏ ତ ଚାମଚା 2 ଜଣ କହିଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଆମେ ନାଗ ସାପ ଆଣିଥିଲୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଯେ ଏମାନେ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏ ଚାମଚା 2 ଜଣ ମିଛ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷଟିଏ ପାପ କରେ, ନିଜ ଫାଷ୍ଟ ନିଜ ମନ ହିଁ ଜାଣିଥାଏ। ଆଉ ତାର ବାପା କିଏ ବି, ସିଏ ତା ମା ଛଡ଼ା ଆଉ ସତ କେହି ଜାଣିନଥାଏ। ମା ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ବି ଜାଣିଥାଉ ଆମ ବାପା ଇଏ ବୋଲି। ସିଏ ତ ଅଲଗା ମ୍ୟାଟର, ସେ ଛାଡ଼, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ତାପରେ
ମିଛ ଯଦି କହିଛନ୍ତି ନିଜ ମନ ତ ନିଜେ ଜାଣିଛି ନା। ଆମେ କେତେ ମିଛ କହିକି ପିଲାଟିକି ବାନ୍ଧିଛେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାପ କରିଛେ ମିଛ କହିଛେ ଆଦେହରେ ସାପ ଥିଲା ବି ସତରେ ସାପ କେମିତି ବାହାରିଲା। ତାପରେ କହିଲେ ନା ନା ଏଥିରେ ସାପ କେମିତି ଆସିଲା, ଆମେ ତ ପିଲାଟାକୁ ପୁରେଇଥିଲୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କରି ମୁହଁରେ ସେ ନିଜେ ଓଗାଳିଲେ। ବେଳେବେଳେ ମାଡ଼ ଭୟରେ ଜଣେ ଜଣେ ଓଗାଳିଥାନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଜଣେ କହିବ ମୋର ଟଙ୍କା 200 ହଜିଯାଇଛି, ସେ ଜଣେ ପାଇଥିବ ଯଦି ତାକୁ 500 ଟଙ୍କା କହିବ, ସେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବ ତୋର 200 ଟଙ୍କା ହଜିଥିଲା ମୁଁ ନେଇଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ଧରନ୍ତି ଚାଲାକିରେ। ବାବା ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ। ବାବା କେବେ ମିରାକିଲ୍ କରନ୍ତିନି, ବାବା ଠିକଣା ଢଙ୍ଗରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ। ସେ ବୋଲେ ସାଇନାଥ ମହାରାଜ କି ଜୟ। ବାବାଙ୍କ କଥା କହିଲେ ହସ ମାଡ଼ୁଛି। ବାବା କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଏ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ା ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ, କାରଣ ସାଇ କଥା କାହାକୁ ଭଲ ନ ଲାଗେ ଯେ। ତାପରେ ବାବା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମରି ମୁହଁରେ ତମେ ନିଜେ ସତ ଗାଳିବ। ସତକୁ ସତ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ଗାଳିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଲା ମୁହଁ ଖୋଲା ହେଲା। ପିଲା ପୁରା ନିଶ୍ୱାସୀ ସେତେବେଳକୁ ହେଇ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଆଈ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା, ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ତାପରେ କାହିଁକି ତମେ ପିଲାକୁ ବାନ୍ଧିଥିଲ ନେଇଥିଲ, ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଶିରିଡ଼ିବାସୀ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ବାବା ବି ଆସିଲେ, ସମସ୍ତେ ସରକାର ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି। ନା ଆର ଏ ଶିରିଡ଼ିରେ ରହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଇଏ ମୂର୍ଖ, ଇଏ ଗଜ, ଇଏ ଆର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଏଠି କିଛି ବି ଘଟଣା କରିପାରେ, ଟେକାପତ୍ର ପକେଇ ଲୋକକୁ ମାରିପାରେ, କିଛି ବି କରିପାରେ। ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି କି ନାହିଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସାଇ ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ଶିରିଡ଼ି ଗାଁରେ ଯିଏ ଶିକ୍ଷକ କରୁଛନ୍ତି ଚାହାଳିରେ, ସିଏ ଆମର ପିଲାକୁ ପରୀକ୍ଷିବେ। ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ କହନ୍ତିନି, ଆମର ଶିକ୍ଷକ ତ ଆମର ସବୁକିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସିଏ ଜାଣିପାରିବେ ପିଲାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ କି ନାହିଁ, ଏ ଗାଁରେ ତା'ର ଅଧିକାର ଅଛି କି ନାହିଁ। ବାବା ସବୁ ମାୟା କଲେ। ମାୟା କଲା ପରେ ଶିକ୍ଷକକୁ ଡକା ହେଲା। ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଗରାରେ ପାଣି ଦେଲେ, ତାରି ଆଗରେ ପାଣି ନେଇକରି ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ଅଧା ଢାଳି ଦେଲେ, ମାନେ ଗରାର ପାଣି ଅଧା ଢାଳି ଦେଲେ ଗଛ ମୂଳରେ। ଏ ପାଣି ପୁଣି ଗରାଇ ହେବ କେମିତି, ପୂରଣ କେମିତି ହେବ? ଯେହେତୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୂର୍ଖ, ପାଠ ପଢ଼ିନି, ଆଉ ତ ABCD ଶିଖେଇଲେ ସେ ତ ଲେଖିପାରିବନି, କି ଅ କହିଲେ ତ ସେ ଲେଖିପାରିବନି, ଯାହା ହଉ ପଛେ ସେ କ'ଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କରିପାରିବ କି? କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ମୂର୍ଖ, ଅଜ୍ଞାନୀ, କିଛି ଆସେ ନା, ଆକୁ ଏଠି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ତରିକାରେ ବାବାଙ୍କୁ ଅନେଇଲେ। ବାବା ତାଙ୍କୁ ଆଖି ଠାରିଲେ, ଏମିତି କର ବୋଲି କରିଲେ। ସେ ଯାହା ହଉ କହିଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଯଦି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ତାହେଲେ ସିଏ ଏ ପରିବାର ଭିତରେ ରହିପାରିବ, ଏ ଗାଁରେ ରହିପାରିବ, ପାଠ ପଢ଼ିବ, ସର୍ବସ୍ୱ ଅଧିକାର ତାକୁ ଦିଆହେବ। ତାପରେ ପିଲାଟାକୁ କହିଲେ ଆମେ ଗଛରେ ଗରାରୁ, ପିତ୍ତଳ ଗରାରୁ ଅଧଗରା ପାଣି ଆମେ ଢାଳିଦେଲୁ। ଏ ଗରା ପାଣି କ'ଣ କଲେ ଏ ଗରା ପୁଣି ଫୁଲ ହେବ? ଆକୁ ମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର, ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ବେଳେବେଳେ ଆସିଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିନଥାଏ। ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତିନି ଆମର ଜିକେ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ, ବେଳେବେଳେ ଲୋକ ତାକୁ ପାଠ ବହୁତ ପଢ଼ିଥିବେ କିନ୍ତୁ ସଡ଼ନ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସତୁ ତ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ, ଗରାରୁ ସାର ଯଦି ପାଣି ଓଜାରି ଦେଲେ ଆମେ ଆଉ 2 ଢାଳେ ପାଣି ପୁରେଇକି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା, ଗରା ଫୁଲ ହେଲେ ଗଲା, ବାଲ୍ଟିରେ ଆଉ ଆଣିକି ଢାଳିଦେବା, ଏଇଆ ତ। ତାପରେ ସତୁ କ'ଣ କଲା, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପୁରା ଷ୍ଟାଚୁ ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସରକାର, ଦେଖିଲ ଆମେ ଯାହା କହୁଥିଲୁ ଠିକ୍ ସେୟା, ଆରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ ଏ ଗାଁରେ ରହିବା ପାଇଁ। ସତୁ ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ। ସତୁ କ'ଣ କଲା, ଗୁରୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ସାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ଶିରିଡ଼ି ଗାଁ ସବୁ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ସତୁ କ'ଣ କଲା, ଦୌଡ଼ିକି ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇଗଲା। ସତୀ ପାଟି ଚୁପ୍ କରି ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ, କେବେ ବକବକ ହଏନି, ପୁରା ଚୁପ୍ ମୁକ ଭଳିଆ ଅଭିନୟ କରିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରି ହସିଲେ, କହିଲେ ଦେଖିଲ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଯିଏ, ଯେଉଁମାନେ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଦେଖିଲ ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ତ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ଘରକୁ। ଏମାନେ ପୁରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ, ଆମେ ଆକୁ ନେଇକରି ଯାହା କରିବା କଥା ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଥିରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଇପାରିଲା ତାହେଲେ ଗୁରୁ ତ ମାଡ଼ ଖାଇବେ ଏକରେ, ବାବାକୁ ତ ଢୁଙ୍ଗି ପାଗଳ, ସେ ଇଏ ଧୂପାବାଜ ସବୁ ତ ଏମିତି ବାବାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଦିଅନ୍ତି। ବାବା କ'ଣ ଏତେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଲୋକ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଡରିଯିବେ, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସତୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଗଲା, ଏମାନେ ସବୁ ତାଳି ମାରି ହସିଲେ, କହିଲେ ସତୁ ପାରିବନି, ଏ ଘରେ ତା'ର ଆଉ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆଈ ମା କିନ୍ତୁ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲେ। ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ବାବା ଆପଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବାବା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପେକ୍ଷା କର କ'ଣ ହେଉଛି। ବାବା ତ ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟା, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି।
सतु कौन कला दौड़ी घर भीतर को पलैगला गोटे टोकई भितर बहुत गुड़े गोड़ी घिनी आइला गोड़ी घिनी आणिक से गरा दिहरे पकई चलला आंजुला आंजुला कर पकई चलला आपड़ जानी माटी कादुଅ तो सी अलग गोड़ी तो पड़ा माने पानीटा उपरକୁ उठिବ ना नाई सी केते आइडिया देखंतु ताकू जो माने अयोग्य बोली कहीकि मारिदेवाक चाहूले तांकर एतिकी आइडिया नथिला किंतु साईंकर कृपा एमिति साई एमिति तांको ज्ञान देले एमिति माया कले एमिति तांको चिंतन ताकू देले दौड़ी गला टोके टोके गोड़ी घिनिला गरा धीरे पकई चलला पानी उछुड़ा आउ से पानी उछुड़ा भितर बाबांकर आशीर्वाद जो जाऊ थाए बाबांकर जो आशीर्वाद कृपा ताकू मिलू थाए सेटा पारे सेटा भापिले रूम टांकुरी उठुची सतरे साई कौन न करती गोटे छोटिया छुआ गोटे जीवन बंचई पारती साई के जीवन नियंतीनि निंदारू रक्षा करती साई पणत घोड़ाई दियंती कपड़ा पकई दियंती वस्त्र दियंती साई केबे आमको लग्न करने को दियंतीनि जदि आमर कम वस्त्र होती आम दुखे अच्छे ना बाबा को खाली गुहारी जनइबा बाबा मोर असुविधा मो पिंधा को पाऊनी खंडिए धोई सुकई पिंधुची आपण कौन चाहती मुझे सब गरीब हो रही थाए वस्त्रहीन हो रही थाए बाबा गदे दियंती छप्पर फाड़ी दियंती बाबा बाबा एमिति माया कले पानी उछुड़ा तापरे सरकार मुह चुप पाटी बंद बोलती बंद जोटा कहती पूरा बंद भद्र माड़ जो भद्र माड़ से अभद्र लोक खाइला जी बेसी निजको मुखिया बोली भावुची गाँव मोर व्यक्तित्व एमती गोटे अच्छी मु सबकि समझे डरतु न्याय कले अन्याय कले भी मत मत लोक सम्मानित करतु सम्मान दियंतु ये जो अहंकार भद्र माड साईता को ये पिला माध्यम शिखेदेले गुरु को भी धन्यवाद देले कले गुरु कौन कले देखिले जितेबले एक ज्ञान सी पाइला गुड़ी माध्यम उछुड़ा बाबांकर कृपा आउरी बसिला आउरी उछुड़ा पानी सेतेबेले गुरु को निंदा आसीगला कौन जे यही मेथडटा तुम आमको पिला मानक पढ़ेदेल ये शुणिकी शुणी बोली आज यहाँ यूटिलाइज माने व्यवहार कला ताकू माने से बोधे कांथ कर शुणी गुरु कहले केबे भी मु ए भली ज्ञान देनी पिला मानको गुरु कहे मान तो समस्ते मानवे ना शिक्षक जड़े कहे मिछ कहे ये तो बड़ शिक्षक साई आशीर्वाद कर चिन्ह किए जाने गुरु निजे कहले ये पिला आर योग्यता अच्छी पढ़ा को मुझे पढ़ेबी आई खुशी हो गला आई तो से गाँव कहते आई के समस्ते मानते सम्मान योग्य सी कि साई छिड़ा होती आई कहले कहले मु ये पिला को मो माध्यम नहीं जाऊँगी मो घर को किए कहार कैपेसिटी अच्छी कि अटकातु पूरा सब चुपचाप कारण ताकर छोटिया पिलाटे जे मारिदेवाक चाहूले सी एमिति ज्ञान एमिति बुद्धि परीक्षा पास कला गोटे बड़ बड़ लोक भी हारीजे आमे पानी अलगा पानी आनिक भर्ती कर दे था आपण मैंने जदि ये अनुभूति बढ़िया लगे आपण कहे आपण या कर नथे आउ दिधाड़ी पानी पूरे दियो आपड़ जदि कौटी जाइए पार्टिसिपेट आम पिला पिला को कौन कहे तो आउ गिलास दी गाड़े माँ पूरे देलु धन रे आउ दी गिलास पूरे देलु भर्ती हो जाऊ किंतु ये हूँ कौन टिके टिके माने टिप्स बड़ा सुंदर ये जो जिनसटा माने केते छोट पिला जहाँ अज्ञानी बोली अयोग्य बोली सिरे रखिबार अधिकार ना बोली मारिदेवाक चाहूले सी सामान्य टिके बुद्धि खटेगी समस्तंकर बोलती बंद करदेला आपण एथर कहतु सी अज्ञानी ना जो माने मारिदेवाक चाहूले पहाड़ तल को गलई पका जाऊले सी अज्ञानी किंतु एठी बाबा सब बेले रक्षा करिथांती सेतेबेले करुथिले एबे भी करूछंती प्रत्येकटी क्षेत्र में मो पिला मानक रक्षा करुछंती मो बाबू को रक्षा करुछंती मते भी रक्षा करुछंती आ गोटे सुंदर अनुभूति कहबी मो शाशु घर को मुझे से विषय गोटे सुंदर अनुभूति बाबांकर निर्देश केमती है गली आपण मानक कहबी एबे मु रखुची जय श्री साई जय श्री साई जय श्री साई समस्ते भलरे रहंतु भल लागिले मेसेज करेंगे कारण आपणकर गोटे कमेंट लाइक इंडिया देखुचे आपण को भी धन्यवाद माने मु दउची समस्ते आपण को कमेंट देखुचंदी पढ़ुचंदी आपण के छोट हो जाउनाती आपण सब अपेरे रहउचंदी आ जो माने बाबा को वीडियो देखुनाती बाबा को कथा शुणुनाती निजको महान भावुचंदी तांको पोक बेली कई ग्रहण करेंगे गोटे छोट पोक बेली कई ग्रहण करेंगे तांको भी कई सम्मान देवेनि आपणकर कमेंट लाइक
निहाती जरूरी समस्त पाखे पहुँचवा दरकार। आपण ग्रहण करुँच मेसेज करुँच आउ मु तो एत ज्ञानी नुहे जी बाबा विषय कहीपरुँ। बाबा जी कहते मुझे कहूँ आपण भली कहीपरूनी मत क्षमा मागे मुझे सब क्षमा मागुची। आपण भली मु तो बहुत बड़ लोकटे नुहे ना एमती सेवा देकर आम जीवन चली जाऊ। बाबा कथा कही तुंड टिके मोर पवित्र हो जाऊँगी मु भावुची शरीर शुद्ध हो जाऊँगी आ मत कि भल लगुनि तेणुक मो बाबा कथा कहे ता भीतर टी खुशी करने अलग कि मिक्स कर दिए कारण आम मनीष जन्म पाइचे तो आउ सब बेले पखाड़ भात आलू भर्ता भल लगे ता भीतर टी बड़ी चूरा करवा ना ना आपण मैंने सब सपोर्ट करुँच। धन्यवाद रखुची। साईराम।